For cells of connective tissue, so last class lo fibroblast, mast cells, macrophages అంతవరకే అవునా. సో ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెక్రేట్ ఫైబర్స్. Fibroblast synthesize two kinds of proteins, collagen and elastin. Next, mast cells. So mast cells produce heparin, is an anticoagulant, serotonin, vasoconstriction. So vasoconstriction అంటే ఏంటమ్మా? Decrease the diameter of blood vessels. Histamine and bradykinin causes vasodilation. So increase the diameter of blood vessels and major role in inflammation. Next, macrophages. Macrophages are large amoeboid phagocytic cells derived from the monocytes. Okay na? Next, they are phagocytic and they engulf bacteria. So macrophages are of two types: tissue fixed and wandering macrophages. Tissue fixed example ఏంటి? Histiocytes. సో టిష్యూ ఫిక్స్డ్ అంటే ఏంటవి? స్టేషనరీ అంటే మూమెంట్ చూపించవు, హిస్టోసైట్స్. అదే వాండరింగ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్లో సర్క్యులేట్ అయ్యే వాటిని ఉంటాం వాండరింగ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అని చెప్తాం. దొరికింది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటివి? ప్లాస్మా సెల్స్. ఏంటివి? ప్లాస్మా సెల్స్. సో ప్లాస్మా సెల్స్ ఆర్ లార్జ్. Plasma cells are large and ovoid cells derived from the B lymphocytes. Derived from B cells or B lymphocytes. Plasma cells are large ovoid cells. Plasma cells derived from the B cells or B lymphocytes. So B cells produced in bone marrow. So plasma cells produce antibodies. Plasma cells produce antibodies. Okay na? So plasma cells produce antibodies. Next, adipocytes. Next ఏంటమ్మా? Adipocytes. So adipocytes specialized cells for storage of fat or production of heat. So adipocytes. So adipocytes are the specialized cells for storage of fat or production of heat. So heat ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో తర్వాత చెప్తాను. నెక్స్ట్ leukocytes. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? leukocytes. So leukocytes అంటే ఏంటివి? RBC నా WBC నా? leukocytes అంటే ఏంటి? WBC. సో ఎరిథ్రోసైట్స్ అంటే RBC అని. leukocytes అంటే ఏంటి? WBC. సో leukocytes migrate from the blood vessels into connective tissue by diaphysis. So once again I repeat, leukocytes and ఏంటివి? WBC. So leukocytes migrate from the blood vessels into the connective tissue. అంటే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ వెసల్స్ నుంచి కనెక్టివ్ టిష్యూలోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది. మరి వాట్ డూ యూ మీన్ డయాఫిసిస్? సో ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏంటది? ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్
migrate into the connective tissue. ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవి సెల్స్ ఆఫ్ ది కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇవి చెప్పాను అక్కడ ఏరియల్ టిష్యూ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 6 types of cells 3 types of protein cells ఓకేనా సో 6 types of cells ఏంటి ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ mast cells macrophages plasma cells adipocytes leukocytes ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఫైబర్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఫైబర్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఆ 6 types of cells నుంచి మ్యాచింగ్ వస్తాయి 4 కాల్ మ్యాచింగ్ వస్తాయి వాటి నుంచి అవి ఎలానో చెప్తాను ఏం తర్వాత ఇస్తాను మ్యాచింగ్ చూడండి ఏంటవి ఫైబర్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సో దేర్ ఆర్ 3 types of fibers of connective tissue 3 types of fibers of connective tissue ఏంటవి collagen fibers reticular fibers and elastic fibers so fibers of connective tissue 3 types of fibers of connective tissue collagen fibers reticular fibers elastic fibers చూడండి name substance branched structure and function so what like structure ఏంటి functions ఏంటి ఇది చూద్దాం very important thing ఏంటన్నది ఫస్ట్ వన్ నేను చెప్పండి నేమ్ ఏంటవి collagen fibers ఏంటవి collagen fibers మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి collagen fibers made up of a protein called collagen represent the form of the collagen protein so collagen fibers made up of a protein called collagen okay na so these are unbranched ఏంటివి unbranched so collagen fibers are arranged in bundles ఎలా అరేంజ్ అవుతారు అనేది bundles so functions of collagen fibers they provide strong and stretch resistance ఇదవి stretch resistance sorry so ఇవి 3 types of fibers collagen reticular elastic fibers so collagen fibers a protein the form of they made up of a protein called collagen a collagen fibers అనేవి branched unbranched unbranched so collagen fibers are arranged in bundles so function of collagen fibers they are strong and stretch resistance so stretch over resistance and over that okay na next ఏంటి reticular fibers next ఏంటన్నా reticular fibers so reticular fibers forms thin collagen fibers that the form of the thin collagen fibers reticular fibers forms thin collagen fibers so these are branched and branched so
reticular fibers forms network. Reticular fibers form network in certain organs. In certain organs అంటే కొన్ని ఆర్గాన్స్ లో ఆ ఫైబర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, నెట్వర్క్ లాగా ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? దే ప్రొవైడ్ strength and support. They provide strength and support. Next, elastic fibers. Elastic fibers. So elastic fibers made up of a protein called elastin. What protein anadi? Elastin protein. So elastic fibers made up of a protein called elastin. So these are multi-branched. Multi means many. ఎలా ఉంటాయి? మల్టీ బ్రాంచ్ అంటే ఎక్కువ బ్రాంచ్ తో ఫామ్ అవుతాయి. సో స్ట్రక్చర్, దీస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ బండిల్. ఎలా ఉంటాయి? సింగిల్ బండిల్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్, దే ప్రొవైడ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రెచింగ్. ఏంటవి? స్ట్రెచింగ్. ఇక్కడ స్ట్రెచింగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటివి? స్ట్రెచ్ అవ్వవు. ఇవేంటివి? స్ట్రాంగ్ బట్ కెన్ బి స్ట్రెచింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉందనుకోండి, ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఏం చేయాలి? స్ట్రెచ్ చేసి వదిలేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? కమ్ టు నార్మల్ పొజిషన్. సో ఈ ఫైబర్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే అవి స్ట్రెచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి? నార్మల్ పొజిషన్కి వెళ్తాయి. ఓకేనా? సో మళ్ళీ సార్ చూడండి. So fibers of connective tissue. There are three types of fibers of connective tissue: collagen fibers, reticular fibers, elastic fibers. So collagen fibers made up of a protein called collagen. So these are unbranched. Collagen fibers arranged in bundles. Function of collagen fibers: strong and stretch resistance. Next one, reticular fibers. So reticular fibers forms thin collagen fibers. These are branched. So reticular fiber forms network in certain organs. కొన్ని ఆర్గాన్స్ అవి దేని ఫామ్ చేస్తాయి? నెట్వర్క్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ రెటికులర్ ఫైబర్స్, దే ప్రొవైడ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్, elastic fibers made up of a protein called elastin. These are multi-branch. Multi means many branches. So these are in single bundle. Function of elastic fibers: strong but can be stretched. అంటే ఏం చేస్తాయి? సాగుతాయి. స్ట్రెచ్ అంటే సాగడం అని. సో స్ట్రెచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి? నార్మల్ పొజిషన్కి వెళ్తాయి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. చేశారా? స్పీడ్ చేయండి. వచ్చేసా? ఇదేంటివి? ఏరియల్ ఆర్ టిష్యూ. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏంటి?
చూడండి అక్కడ నోట్ చేశారు కదా. ఏరియల్ టిష్యూ తర్వాత ఏంటి? అడిపోజ్ టిష్యూ. అవునా? సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఏరియల్ టిష్యూ, అడిపోజ్ టిష్యూ, రెటిక్యులర్ టిష్యూ. సో చెప్పిందంతా కూడా ఏంటివి? ఏరియల్ టిష్యూ. सर मिस पेरेंट सर मिस पेरेंट सर చూడండి నోట్ చేశారా? सर నెక్స్ట్ చేయలేదా? చేయండి. అడిపోజ్ టిష్యూ, అడిపోజ్ టిష్యూ, adipose tissue, adipose tissue ठीक बैठेगा. So adipose tissue for storage of for storage of fat in the chest. सर So adipose tissue is another type of loose connective tissue. Is another type of loose connective tissue located beneath the skin, located beneath the skin and around in kidneys, and around in kidneys. So adipose tissue is a specialized tissue for storage of fat. So located beneath the skin, beneath means below. So below the skin and around in kidneys. Okay now. Next, excess nutrients if not utilized immediately they converted into fat. They converted into fat. The meaning is excess nutrients if not utilized immediately they converted into the fat. So excess nutrients అనేవి యూటిలైజ్ అవ్వకపోతే అవి దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతాయి? అవి ఫ్యాట్ కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ కంట్రిబ్యూషన్ థర్మల్ ఇన్సులేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఏంటి? థర్మల్ ఇన్సులేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్మల్ ఇన్సులేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. థర్మోజెనసిస్ అంటే ఏంటన్నా? థర్మోజెనసిస్ అంటే ఏంటి? హీట్ అని. ఏంటది? హీట్ ఆర్ టెంపరేచర్. ఇన్సులేషన్ ప్రొటెక్షన్ అని. సో adipose tissue responsible for thermal insulation of the body. అంటే ఏంటి? బాడీలో హీట్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, లేదా బాడీలో టెంపరేచర్ ఏం చేస్తుంది? రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఎవరు? adipose tissue. ఓకేనా? ఎలా చేస్తుందంటే వచ్చేసరికి సో ఇట్ ప్రివెంట్ హీట్ లాస్. ఏం చేస్తాయి? హీట్ లాస్ ఎలా అంటే చూడండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇట్ ప్రివెంట్ హీట్ లాస్. prevent heat loss by forming insulating layer. insulating layer ఎక్కడ ఉంటుంది? below the skin
ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది బిలో ది స్కిన్. చూడండి, ఇట్ ప్రివెంట్ హీట్ లాస్ బై ఫార్మింగ్ ఇన్సులేటింగ్ లేయర్ బిలో ది స్కిన్. సో అవి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఆక్వాటిక్ మ్యామల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? వేల్స్, షీ కౌ అండ్ క్యామెల్. క్యామెల్లో హంప్ చూసారా? హంప్ అంటే దాని ఏమంటారు? వంగితే గుల్లాగా కనిపిస్తుంది చూడండి, క్యామెల్ హంప్. సో అవి ఏం చేస్తుందంటే అవి హీట్ని ప్రివెంట్ చేసుకుంటాయి. తర్వాత క్యామెల్ మనకు తెలిసిందే, ఒకసారి వాటర్ తీసుకుంది అంటే ఒక 1 month లేదా 2 months వరకు ఏం చేస్తారు? వాటర్ తీసుకోరు. ఎందుకని? అదేం చేస్తారు? బాడీలో మెటబాలిక్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి. ఆ మెటబాలిక్ రియాక్షన్ ద్వారా ఏం చేస్తాయి? వాటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి. మన బాడీలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి. సో క్యామెల్ ఏం చేస్తారు? ఒకసారి తీసుకుందంటే 2-3 months వరకు తీసుకోరు. ఎందుకని తీసుకోవాలంటే అది ఏం చేస్తుంది? మెటబాలిక్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు బాడీలో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? వాటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే aquatic mammals like whales, so whale is a mammal, and she cow and hump of camel then ఫామ్ చేసుకుంటేవి బ్లబ్బర్ అంటారు. బ్లబ్బర్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫ్యాట్ లేయర్. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిలో ది స్కిన్. ఎందుకని? టు ప్రివెంట్ హీట్ లాస్. హీట్ లాస్ ప్రివెంట్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. మాలో కొన్ని ఉంటాయి మనకి, దాన్ని ఏమంటారు? వాల్ ఇదేంటిది? అదే ఉన్నాయి కదా వాటర్లో ఉండే చూడండి, డాల్ఫిన్ కాకుండా షార్క్ కాదు, అదే ముసలే ఏమంటారు దాన్ని? వినండి, ఆ క్రొకోడైల్ మళ్ళీ ఎక్కడ వాటర్లో ఉంటుంది. అదేం చేస్తుందంటే హీట్ కావాలి దానికి, వేడి కావాలంటే ఏం చేస్తుంది? ఆ వాటర్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో బయట ఎండ ఎక్కువైంది అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? వాటర్లోకి వెళ్తుంది. అలా ఏం చేస్తాయంటే అవి హీట్ని, అంటే బాడీ టెంపరేచర్ ఏం చేస్తాయి? రెగ్యులేట్ చేసుకుంటాయి. ఒకసారి బయటకు రాదు క్రొకోడైల్. సో ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళు వాటర్లో ఉంటాయి, ఆక్వాటికే కదా అవి, ఆక్వాటిక్ మ్యామల్సే. సో దానికి ఏం చేస్తారు? ఆ వాటర్ నుంచి బాగానే ఉంటుంది. ఒకసారి ఏమవుతుంది? మనకి దానికి హీట్ కావాలి. హీట్ కావాలప్పుడు ఏం చేస్తాయి? వాటర్లోకి బయటకు వస్తాయి. బయటకు వచ్చేసి ఏం చేస్తే కొద్దిసేపు సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. సో సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి హీట్ ఎక్కువగా ఉందనుకో, మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి? వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే బాడీ టెంపరేచర్ ఏం చేస్తుంది? అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. మనకు ఒక్కోసారి ఏమో ఫీవర్ వస్తుంది. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు బాగా ఎండలో ఉండాలనిపిస్తుంది, చూసారా? ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఏమో ఎండలో ఉండాలనిపిస్తుంది. జనరల్ మనకి ఎండలో అంటే కష్టం ఉంటాం, కానీ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బాడీ టెంపరేచర్ అలా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎండలో చలిగా ఉంటే ఎండలో ఉండాలనిపిస్తుంది చూడండి. అలాగే ఈ క్రొకోడైల్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఆక్వాటిక్ మ్యామల్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటి స్కిన్ కింద ఏ ఫామ్ అవుతుంది? ఫ్యాట్ లేయర్ ఫామ్. సో దేనికది? థర్మల్ ఇన్సులేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. థర్మోజెనసిస్ అంటే టెంపరేచర్ లేదా హీట్. ఇన్సులేషన్ మీన్స్ ప్రొటెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ప్రివెంట్ హీట్ లాస్ బై ఫార్మింగ్ ఇన్సులేటింగ్ లేయర్ బిలో ది స్కిన్. అంటే ఏం చేస్తాయంటే హీట్ లాస్ అవ్వడానికి దాని స్కిన్ కింద ఏం చేస్తాయి? ఒక లేయర్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ aquatic mammals like whales, sea cows and hump of camel. So acts as blubber. ఏంటది? బ్లబ్బర్. సో బ్లబ్బర్ అంటే ఏంటది? థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్. ఏంటది? థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? బిలో ది స్కిన్. సో దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? సో ఏం చేస్తారు? టు ప్రివెంట్ హీట్ లాస్. వినాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అడిపోజ్ టిష్యూ contributes thermal insulation of the body. So thermogenesis means heat, insulation means protection. So it prevent heat loss by forming insulating layer below the skin. So for example, aquatic mammals like whales, sea cows and hump of camel ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నవి? బ్లబ్బర్ యాక్ట్ చేస్తుంది.
అంటే ఏం చేస్తాయి, వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాయి, ఒక థిక్ లేయర్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి ఎక్కడ, బిలో ది స్కిన్. తర్వాత అడిపోజ్ టిష్యూ అనేది పామ్ అండ్ సోల్స్, ఏంటవి పామ్ అండ్ సోల్స్ అండ్ కిడ్నీస్. సో యాక్ట్స్ యాజ్ షాక్ అబ్జార్బర్, యాక్ట్స్ యాజ్ షాక్ అబ్జార్బర్ అంటే ఏంటమ్మా, పామ్ అంటే ఏంటి, అరచేయి, షాక్ అబ్జార్బర్ పామ్ అండ్ అరిచేతులు అరికాళ్ళు అని. పామ్ అంటే ఏంటి, అరచేతులు అంటే ఇది, సోల్ అంటే ఏంటి, అరికాళ్ళు. సో వాటిలో అడిపోజ్ టిష్యూ ఏం చేస్తున్నది, షాక్ అబ్జర్వ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నోట్ చేయండి. నోట్ చేస్తాను.